ना तो कहा یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی، اسی لیے خداوند نے اس کو شیر کے حوالہ کر دیا اور اس نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے گدھے پر زین کس دو، انہوں نے زین کس دیا۔ تب وہ گیا اور اس نے اس کی لاش راہ میں پڑی ہوئی اور گدھے اور شیر کو لاش کے پاس کھڑے پایا، کیونکہ شیر نے نہ لاش کو کھایا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا۔ اس نبی نے اس مرد خدا کی لاش اٹھا کر اسے گدھے پر رکھا اور لے آیا، اور بڈھا نبی اس پر ماتم کرنے اور اسے دفن کرنے کو اپنے شہر میں آیا۔ اس نے اس لاش کو اپنی قبر میں رکھا، انہوں نے اس پر ماتم کیا اور کہا ہائے میرے بھائی۔ جب اسے دفن کر چکا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی کی قبر میں دفن کرنا جس میں یہ مرد خدا دفن ہوا، میری ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے برابر رکھنا، اس لیے کہ وہ بات جو اس نے خداوند کے حکم سے بیتیل کے مذبح کے خلاف اور ان سب اونچے مقاموں کے گھروں کے خلاف جو سامریہ کے قصبوں میں ہیں کہیں ضرور پوری ہوگی۔ خوبصورت نایاب سٹوری ایمانداروں کے لیے آج کا جو عنوان ہے وہ ہے اے ایمانداروں اپنی سوچ کو منتشر نہ ہونے دو۔ رسول پالوس فرماتے ہیں فلپیو 3 اس کی 14 آیات مقدسہ میں نشان کی طرف دوڑے میں جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مسیح یسوع میں مجھے اوپر بلایا ہے۔ جو لوگ بھی یہوہ پاک خدا کے گواہ ہیں، اس کے چنے ہوئے ہیں، جن نے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا اور القدس کے نام سے بپتسمہ لیا ہے، وہ اس کے سپاہی ہیں۔ اور سپاہی کو، ایک سولجر کو ہر وقت ذہنی طور پر ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے شیطان کو جگہ نہ دو۔ اگر ہم ایکٹیو نہیں ہوں گے، ہم ان سست گواہیوں کی طرح آنکھ لگا بیٹھیں گے، سست پڑ جائیں گے تو وہ ہم پر ہیوی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب ہم دنیاوی طور پر بھی کسی سپاہی کی طرف نگاہ کرتے ہیں جو بارڈر پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، کیوں کہ جب مخالف دشمن جو اس پر وار کرے تو اسے اپنے بال درست کرنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ نہ ہو کہ وہ اپنے بال ہی درست کر رہا ہو اور دشمن اس پر اٹیک کرے اور اس کو مار ڈالے۔ اس لیے کلام خدا فرماتا ہے سب ہتھیاروں کو باندھ رکھو۔ ایک سولجر کو اپنے علاقہ سے دور رکھا جاتا ہے، دوسرے کسی انجان علاقے میں بھیجا جاتا ہے جہاں نہ اس کی زبان ملتی ہو، نہ وہاں اس کی ان لوگوں کے ساتھ ذہن ملتے ہو، نہ وہاں پر رشتہ داری پالی جاتی ہو، کیونکہ اگر وہ اپنے علاقے میں رہے گا اس کا دھیان اپنی فیملی کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف رہے گا۔ زبان ملنے کی وجہ سے وہ کہیں بھی دوستی لگا بیٹھے گا اور اپنے ویژنز، اس گول سے وہ ہٹ جائے گا، اس کا دھیان ڈی ٹریک ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ اس لیے ایک سولجر کو اس علاقے سے دور رکھا جاتا ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ اسی طرح ایک مسیحی خادمہ سپاہی کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر وقت اسپرچول طور پر ایکٹیو رہے،
ابلیس کو کبھی بھی سست نہ جانے. ابلیس جانتا ہے آپ کی کمزوریوں کو. خدا کے بعد وہ آپ کو بخوبی جانتا ہے کہاں سے ایک ایماندار گر جائے گا, کہاں سے ایک راست باز لفزش میں آ جائے گا. یہاں پر ہم ایک خوبصورت نایاب سٹوری کو پڑھتے ہیں. خداوند نے ایک نایاب خادم کو, جس کے بارے میں جسے لقب دیا گیا ہے مرد خدا. اگر یہوہ پاک خدا نے اسے مرد خدا کا لقب دیا ہے تو وہ کوئی عام نہیں ہوگا. اسے بیتیل کے بادشاہ کے پاس بھیجا, کیونکہ وہاں پر مذبح کی بےحرمتی ہو رہی تھی, وہاں پر بت پرستی عام ہو رہی تھی. خداوند نے اپنے بندہ کو وہاں پر بھیجا اور کہا کہ جا اور وہاں پر نبوت کر کہ اپنی روشوں سے, اپنی بری عادات سے اور اس بت پرستی سے باز آئے. اور جیسے ہی اس مرد خدا نے خداوند کے پیغام کو اس تک پہنچایا, یربام بادشاہ تک پہنچایا, وہ طیش میں آ گیا. اور طیش میں آ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اس مرد خدا کی طرف. لکھا ہے صادق پر کتا بھی بھونک نہیں سکتا. کس کی قدرت, کس کی جرت کہ یہوہ پاک خدا یا اس کے خادمین کو چھو سکے یا اسے للکار سکے. کس کی جرت کہ یہوہ پاک خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھو سکے. لکھا ہے جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے. کس کی جرت جو اس کے خدمت گزاروں کو چھو سکے. بیتیل میں وہ مرد خدا جب نبوت کرنے کو گیا, بادشاہ کو طیش آئی, غصہ آیا. جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتا ہے ہاتھ سوکھ جاتا ہے. وہ خدا کے جلال کو قریب سے دیکھتا ہے. کسی کے درد کو ہم محسوس نہیں کر سکتے, لیکن جب خود کو درد ہوتا ہے, خود کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس سے ہم زیادہ گہرے طور پر واقف ہوتے ہیں. وہ جان چکا کہ یہ یقیناً مرد خدا ہے. وہ جان چکا کہ یہ جو نبوت کر رہا ہے, جو پیغام لے کر آیا ہے, یہ یہوہ پاک خدا کا ہے. اس نے ایڈمٹ کیا, تسلیم کیا اور اس مرد خدا کو کہتا ہے چل میرے ساتھ, میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں تجھے اپنے گھر میں کچھ کھانا کھلانا چاہتا ہوں. جو بھی بن پڑتا ہے میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تیری خدمت کروں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں پچھتاوا کر رہا ہو, دکھ کر رہا ہو کہ میں نے غلط ڈیسیژن لیا, میری انگلی مرد خدا پر اٹھی, یعنی کہ خدا پر اٹھی. لیکن وہ مرد خدا جواب دیتا ہے کہ یہوہ پاک خدا نے حکم دیا تھا نہ تو وہاں پر کسی سے سلام دعا کرنی ہے, نہ کھانا پینا کھانا ہے, بلکہ جا کر اس میسج کو کنوے کرنا ہے. اور جب تو واپس لوٹے گا تو اس راستے سے بھی واپس نہیں لوٹنا جہاں سے تو آیا ہے. وہ خداوند کے میسج کو اسے دے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. وہاں پر ایک بڈھا نبی رہتا تھا. کلام خدا میں اس کے نام کو بڈھے نبی سے تشبیہ دی گئی ہے, لیکن اسے جھوٹا نبی کہنا بھی غلط نہ ہوگا, کیونکہ وہ غیر قوموں کا نبی تھا. جیسا باپ ویسا بیٹا, کلام خدا بھی فرماتا ہے جیسی ماں ویسی بیٹی. اس جھوٹے نبی کو, اس بڈھے نبی کو اس کے بیٹوں نے یہ تمام ماجرا, یہ تمام صورتحال آ کر گھر بھاگتے ہوئے بتائی اپنے باپ کو کہ وہاں پر ایک مرد خدا آیا. خدا کا جلال کس
तमाम उस खादम के बारे में सिचुएशन को बताया। वो झूठा नबी, वो बुढ़ा नबी फौरन अपने बेटों के साथ रवाना हुआ और अपने बेटों से पूछा किस जगह तुमने उसे देखा है, क्योंकि वो जानते थे, डायरेक्शन का पता था, रास्ते का पता था। वो अपने बाप को लेकर वहां पर ही गामजन हुए। वो बलूत के दरख्त के नीचे, क्योंकि मर्द खुदा गर्मी थी, सफर था, थोड़ा सा आराम करने वो बैठ गया। वहां पर वो बुढ़ा नबी उस मर्द खुदा से मिलता है और कहता है, खुदावंद का फरिश्ता मैंने देखा और उस फरिश्ते ने यहोवा पाक खुदा का कलाम मुझ तक पहुंचाया है कि जा उस मर्द खुदा के पास जा, उसे अपने घर लेकर आ, उसे पानी पिला, खाना खिला, उसकी इज्जत कर, खिदमत कर, फिर उसे रवाना कर। यहाँ पर गौर तलब बात है। आए ईमानदारों, अपने ध्यान को मुंतशिर ना होने दो। यहोवा पाक खुदा ने उस मर्द खुदा से कलाम किया था, लेकिन क्या हुआ? वो क्या आ गया? उस झूठे नबी की बातों में आ गया। आज भी कुछ ऐसा ही है। खुदावंद आदमीन को चुनता है, बरकत देता है, दौरे देता है, विजन देता है, लेकिन अगर आज कोई भी हमारी जिंदगी में आकर कहता है कि यहोवा पाक खुदा ने मुझसे कलाम किया है तेरी जिंदगी के बारे में, तेरी जिंदगी के बारे में, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तो याद रखेगा खुदावंद के इल्फाज से बढ़कर कोई इल्फाज नहीं हो सकते। खुदावंद की डायरेक्शन से बढ़कर कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। जब खुदावंद पर आए रास्त हम कलाम होता है खादमीन से, रास्तबाज से, तो कभी भी शक ना करें, अरे और खड़े रहे और जान देने तक उन इल्फाजों की ताबेदारी करें। अदन में भी कुछ यूं ही हुआ। खुदावंद ने कहा तुम तमाम दरख्तों के फल को खा सकते हो, लेकिन बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल ना खाना। दरख्त में कोई ऐसी बात ना थी, फल में कोई ऐसी बात ना थी, बात थी तो यहोवा पाक खुदा के हुक्म की थी। वहां पर भी इब्लीस ने क्या किया? शक पैदा किया। और वो लोग जो खुदावंद यहोवा पाक खुदा की आवाज को बराह रास्त सुनते थे, उसकी हजूरी को बराह रास्त महसूस करते थे, वो भी बातों में आकर गुमराह हुए, गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। ये मर्द खुदा भी उस झूठे नबी की बातों में आ गया, उसके घर गया, खाया पिया, आराम किया। खुदा की कुदरत को देखे, वह जहां नहीं बोता वहां से भी काटने की कुदरत रखता है। उस झूठे नबी पर खुदावंद का कलाम नाज़िल होता है, वो खुदावंद का मुंह बन जाता है और कहता है तूने मेरे हुक्म की खुद हुक्म अधूरी की, देख अब तेरी लाश भी वापस लौटेगी ना, तेरी लाश, तेरी बॉडी तेरे बाप दादा की कब्रों तक नहीं पहुंच सकेगी। वो गयूर खुदा है, और जो कोई भी उसके हुक्मों की हुक्म अधूरी करता है वो उसे माफ नहीं करता, क्योंकि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से क्या है? हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। लिखा है तुम मुझे खुदा तो कहते हो, लेकिन मेरे
मोहतरम हातमीन भी आज अपने विजन से डिट्रैक्ट हैं। खुदावंद ने बड़े नायाब तरीके से चुना, यहूदा अस्करियत की तरह नायाब सिलेक्शन। 12 में से एक शागिर्दों में सबसे तगड़ी जिम्मेदारी थी, फाइनेंस सारा उसके हाथ में है। लालच आया, वही फाइनेंस उसके गले का फंदा बन गया। जरा सी सोच मुंतशिर हुई, आंखें मुंतशिर हुई, शैतान गालिब हुआ। और मजे की बात, वो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठा, लेकिन उससे पहले उस चीज को उसने रियलाइज किया, जो कुछ मैंने किया वो गलत किया। अब उस मर्दे खुदा की तरफ निगाह करते हैं। जैसे ही उस झूठे नबी के वसीला से मर्दे खुदा पर कलाम होता है। अब देखें, जो मत मारी होए पंजाबी च कही था, अख लहर च ते गड्डी नहर च, ओदी भी अख लहर च। सोचे मुंतशिर, उसे अभी भी समझ नहीं आ रही। जरूर था कि मैं यहोवा पाक खुदा की आवाज को इज्जत देता, और उसी वक्त घुटनों के बल आ जाता कि यहोवा पाक खुदा मुझे माफ कर, मैं पहचान नहीं पाया, मैं तेरी आवाज तेरे हुक्म को समझ नहीं पाया। उसने इस बात का इकरार नहीं किया। पॉइंट है, उसने खाया पिया और खुदावंद की आवाज को भी सुना कर दिया। बड़े सुकून से रवाना हो रहा है मिलकर। तारीख बताती है, हिस्ट्री बताती है कि वो मिलकर बड़े अच्छे तरीके से रवानगी करता है। यानी कि यहोवा पाक खुदा ने जो उस बुढ़े नबी के वसीले कलाम किया, उस पर वो भी असर नहीं किया। जैसे ही वो रवाना होता है, शेर की फितरत में है चीर फाड़ देना। शेर ने उसे दबोचा, मार दिया, खाया नहीं। उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गया। जिस गधे पर वो सवार था, उसको भी उसने कुछ नहीं कहा। मेरे अजीजों, बेशक खुदावंद अपने नाम की और अपने खादमीन की इज्जत करता है, लेकिन आज कलामे खुदा हमसे तकाजा कर रहा है, अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत कीजिए। इस कलाम को ना सिर्फ पढ़िए ना, खाली रोज रट्टा रटाया वाला काम ना कीजिए। लोग कहते हैं मैंने 70 दफा पढ़ी, 80 दफा पढ़ी, 100 दफा पढ़ी, लेकिन माजरत के साथ अगर इसके मुकाशवात आपकी जिंदगी में नहीं खुले तो 1000 दफा भी पढ़े तो कोई फायदा नहीं। अगर खादम पाकरू से लबरेज नहीं, रूहों की परख नहीं, वो यहोवा पाक खुदा और अबलीस की आवाज में तफरीक नहीं कर सकता। पाकरू के फलों से, उसकी नेमतों से और उसके रूह की तलवार से लबरेज नहीं है, तो कोई भी कहीं भी आकर अबलीस किसी को भी इस्तेमाल करके आपको गिरा सकता है। अपने कानों को मजबूत कीजिए, अपने बदन को मजबूत कीजिए। कोई नहीं जानता कि कब रूह तलब कर ली जाए, इसलिए तौबा करनी है मरने से एक दिन पहले। उठते बैठते खुदावंद को याद कीजिए और विजन की तरफ चले, डायरेक्शन की तरफ चले। रसूल पौलुस कहता है निशान की तरफ दौड़े हुए जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है। खादमीन से रफाकत रखें, लेकिन हर एक खादम को पापा डैडाना बना दें। सबसे बड़ा जो है वो यहोवा पाक खुदा है, उससे दोस्ती लगाएं। उसने कहा जब भी दुआ करो कहो अरे बाप। एक्चुअली हमारा स्पिरिचुअल फादर यहोवा पाक खुदा है। कोई गोरा कोई काला नहीं है। जमीन पर रहते हुए वो अपने लोग मुहैया करता है।
لیکن ملعون ہے وہ شخص جو یہوہ پاک خدا سے بھی زیادہ کسی کو عزت دیتا ہے۔ آج کلام خدا اپنے آپ آج ہم سب سے تقاضا کر رہا ہے، اپنا وقت خداوند کو دے۔ جتنی دعا کرتے ہیں کلام بھی پڑھنا شروع کریں، کیونکہ دعا کرتے ہم اپنی آواز یہوہ پاک خدا تک پہنچاتے ہیں، لیکن جب یہ کلام کھلتا ہے ہم یہوہ پاک خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ اپنی کمیونیکیشن کو مضبوط کیجئے، رابطے کو مضبوط رکھیں یہوہ پاک خدا کے ساتھ، کیونکہ کوئی بھی آ کر کسی بھی وقت ایک خادم کو گمراہ کر سکتا ہے۔ جب ہم اس شونیمی عورت کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ایک مضبوط ایماندار عورت، جب ہم دوسرا سلاطین 4 باب پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی اس کے گھر ایک مرد خدا آیا جس کا نام الیشا تھا۔ وہ خدا کی قدرت کو بھی جانتی تھی، ریکگنائز کرتی تھی کہ یہ جو بندہ ہمارے گھر آیا ہے یہ یہوہ پاک خدا کی انڈائریکٹلی صورت ہے، اس کی شبیہ ہے۔ اس نے اس مرد خدا الیشا سے درخواست کی، اس سے پہلے اس نے اپنے ہسبینڈ سے، جیون ساتھی سے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے گھر بنایا جائے، جب بھی یہاں پر آئے تو ہم اس کے لیے جو اسپیشل اس کے لیے گھر بنایا ہے، روم بنایا ہے، وہاں پہ وہ اسٹے کرے، ہم اس کی خدمت کریں اور وہ وہاں باعزت طریقے سے روانہ ہو۔ شونیمی عورت نے بھی اس کے لیے ایک پراپر جگہ بنائی جہاں پر وہ اسٹے کرے۔ جب خداوند کی اس بندی کی خدمت پر وہ نگاہ کرتا ہے، یہوہ پاک خدا بزرگ الیشا کے وسیلہ سے اس شونیمی عورت کو برکت دیتا ہے اور وہ بلیس ہوتی ہے۔ بلیسنگ بیٹے کی صورت میں ہوتی ہے، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد یاد رکھیے گا، جب خدا بلیس کرتا ہے، جب آپ ایماندار ہوتے ہیں، راست باز ہوتے ہیں، ابلیس بھی اس جگہ اٹیک کرتا ہے جہاں سے آپ گر جائیں، اور خداوند بھی سم ٹائم آپ کو وہاں سے چیک کرتا ہے جہاں سے آپ پتہ لگے کہ جینوین ایماندار ہیں یا بڑبڑانا شروع ہو گئے ہیں۔ شونیمی عورت بڑبڑائی نہیں، وہ جانتی تھی یہوہ پاک خدا کی قدرت کو۔ وہ بڑے ایمان سے، بڑے بھروسے سے اس بچے کو ہاسپٹل نہیں لے کے گئی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئی، اسی روم میں لے کے گئی جو اس نے اس مرد خدا الیشا کا بنا۔ بچے کو، اس مردہ بچے کو سے وہاں پر لٹاتی ہے اور گدھے پر سوار ہو کر اس مرد خدا کے پاس جاتی ہے۔ مرد خدا دور سے دیکھتا ہے اور اپنے شاگرد کو بھیجتا ہے، اب مرد خدا کی زندگی پر نگاہ کرے، لیکن مرد خدا کے بیچ میں ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر ابلیس طاری ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ اب مرد خدا نے اس شاگرد کا کیا نام ہوتا ہے، جیازی، کہا یہ میرا عصا لے، اس کے ساتھ روانہ ہو، اس بچے کے منہ پر رکھ، بچہ کیا ہوگا، جی اٹھے گا۔ اب نیا شاگرد، نیا خدا کا خادم، اور ایسے مرد خدا کا شاگرد تھا کہ اگر وہ وفاداری سے چلتا تو خدا کی قربت حاصل کرتا، مکاشفات حاصل کرتا اور بطیروں کو بچانے کا وسیلہ بنتا۔ لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی نیگلیجنس تھی، سب سے بڑی غلطی تھی، وہ تھی مائی سیلف کی۔ یہوہ پاک خدا کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں، لیکن وہ اس بات کو بھول چکا ہے۔ اس نے لاٹھی لی،
बुजुर्ग अलीशा ने कहा था रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, सलाम दुआ नहीं देनी, सीधा जाना है, ये काम करना है और वापस आ जाना है। वो बच्चा जी उठे और रास्ते च लाठी फाड़ के अलीशा ने भेजा। अब माड़ा जे काम करन जा रहे हैं, मुर्दा जिंदा अगला भी देखी यार छोटा जे काम करन जा रहे हैं, मुर्दा ही जिंदा करन जा रहे हैं। वाह जी वाह, ये तो मर्दे खुदा जड़ा अलीशा का शागिर्द है तो बड़ा तगड़ा है। वजह है सी कि कल नू कोई भी घर च परेशानी होए दुख होए तो अलीशा नू पिछे करन ते उस शागिर्द नू बुलाण, उस बंदे नू बुलाण जेड़ा मुर्दा जिंदा करन जा रहे, तो कह रहे कोई इतना बड़ा काम नहीं, मुर्दा जिंदा करन जा रहे, छोटा ही काम। उसकी जिंदगी में लालच था, घमंड था, वो अपने नाम की पब्लिसिटी करना चाहता था। वो खुदावंद यहोवा पाक खुदा के नाम को कैश करना चाहता था। क्या हुआ? वो बच्चा जिंदा नहीं हुआ। यही बंदा जब नमान कोड़ी आया बहुत से तोहफे लेकर, गिफ्ट्स लेकर, यही था। जब बुजुर्ग अलीशा ने इनकार किया तो आई पीछे वह छप्पर च होके कहना कि बुजुर्ग अलीशा ने कहा कि थोड़ा जरा दिलदारी ना, सोना चांदी। याद रखिएगा, जब हम शॉर्टकट पकड़ते हैं, ध्यान से मुंतशिर हो जाते हैं, अपनी इसको अपने पर गालिब कर लेते हैं, लालच में आ जाते हैं, हम चाहते हैं कि बहुत जल्द हम छलांगे मारे, प्राडो में बैठे या कुछ। अब नमान कोड़ी की का मर्ज, वो लालच, सोना चांदी तो उसके पास नहीं आया, अमीर तो नहीं हुआ, लोगों ने उसे उस तरीके से तो नहीं जाना, लेकिन एक तरीके से जाना। वो कोड उसकी जिंदगी में ट्रांसफर हो गया। नस्ल दा नस्ल, रेबे तबारा सुंथोरा संथाला। आज कलामे खुदा हमसे तकाजा कर रहा है, जान देने तक वफादार रहना है, आखिर तक बर्दाश्त करना है। कलामे खुदा बड़ी खूबसूरत आयत है, नायाब आए खादमीन के लिए। मेरा और आपका यीशु कहता है, पहले ढूंढो मेरी रास्तबाजी, बादशाही की तलाश, तमाम चीजें तुम्हें। हम शक करते हैं किस पर? खुदावंद की बातों पर। मलाऊन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता और उस पर डिपेंड करता है। अफसोस करता है खुदा का कलाम, अफसोस करता है यहोवा पाक खुदा। आज अपनी कुंबक खुदावंद से, अपनी मदद उससे मांगे, उसी पर डिपेंड करें। कोई आपको जैसी भी ऑफर करे, कभी भी एक्सेप्ट ना करें। और याद रखें उस हुक्म को, उस वादे को, पहले ढूंढो मेरी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश, तमाम चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएगी। खादम कहलाए, खादम कहलाना इज्जत की बात है, जान देने तक वफादार और किसी की भी बात में ना आ जाए। कोई भी आपको चलता फिरता कह दे यहोवा पाक खुदा ने मेरे से ये कलाम किया है, भाई तारिक के लिए, भाई सैमुएल के लिए, भाई आजम के लिए, तो फौरन एक्सेप्ट ना कर ले। हर एक के सामने अपने सरों को ना झुका ले। अगर ब्लेसिंग्स ट्रांसफर होती है तो लानतें भी ट्रांसफर होती है, नेगेटिव स्पिरिट्स भी ट्रांसफर होती है। खुदावंद के कलाम में पढ़े, जब भी खोले कहेंगे यहोवा पाक खुदा मेरी औकात है इसे समझने की। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ अपने निकाशवात मेरी जिंदगी में खोल। जब आपकी जिंदगी में यहोवा पाक खुदा का कलाम होगा, आप पाक रूह से लबरेज होंगे, आप खुदावंद की आवाज में भी तफरीक करेंगे और इब्लीस के अटैक को भी जान सकेंगे बाखूबी तरीके से। खुदावंद आप सबों को